हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 કાર્ય ઉર્જા અને પાવર એમાં યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ એના વિશે આપણે સમજવાના છીએ કે યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ કેવી રીતે થતું હોય છે। જેમ કે કોઈ પદાર્થ છે, કોઈ એક સ્થાન ઉપર પડ્યો છે, ત્યાંથી એ પદાર્થ ધારો કે બીજા સ્થાન ઉપર જાય છે, તો જો કોઈ એક સ્થાન ઉપર પડેલો હશે तो ये पदार्थ की अंदर स्थिति ऊर्जा रेली हशे, कारण के स्थिति ऊर्जा की व्याख्या शू है? पदार्थना स्थानना लीधे तेमां कार्य करवानी क्षमता ने आपणे स्थिति ऊर्जा तरीके ओळखीए छीए। तो आम पदार्थ कोई एक स्थान पर पड़े रहेलो हशे तो एनी पासे स्थिति ऊर्जा हशे, परंतु गति ऊर्जा हशे? जो पदार्थ स्थिर होय तो एनो वेग हशे नहीं, अने वेग ना होय तो गति ऊर्जानुं सूत्र k बराबर 1/2 mv²। सूत्र अनुसार वेग शून्य माटे गति ऊर्जा शून्य। तो कोई एक स्थान पर जયારે कोई पदार्थ पड़्यो तो एनी स्थिति ऊर्जा हती, परंतु गति ऊर्जा शून्य हती। हवे ए पदार्थ गति करतो 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 बीजा स्थान सुधी जाय छे। पदार्थ जेम जेम गति करशे एम एम एनी पासे रहेली स्थिति ऊर्जा ए खर्चाती जशे अने ए स्थिति ऊर्जानुं गति ऊर्जामां रूपांतर थतुं जशे। केम? कारण के पदार्थ गति करशे एटले एनो वेग वधवानो छे, अने वेग वधतो जशे एम गति ऊर्जा वधती जशे। तो आ गति ऊर्जा आवशे क्यांथी? स्थिति ऊर्जानुं गति ऊर्जामां रूपांतरण थशे। अने पदार्थ जेम जेम गति करतो जशे एम अमुक अमुक अलग अलग स्थान पर तमे ज्यारे गति ऊर्जा अने स्थिति ऊर्जा मापशो तो बंनेनी किंमत अलग अलग मळशे, परंतु बंनेनो सरवाळो करशो तो ए सरवाळो स्टार्टिंग में शुरुआत में पदार्थ जे स्थान पर हतो ए वखते गति ऊर्जा ने स्थिति ऊर्जा सरवाळो जेटलो हतो एटलो ने एटलो अलग अलग स्थान पर तमे ज्यारे गति ऊर्जा ने स्थिति ऊर्जा मापी एनो सरवाळो करशो तो बधी ज वखते सरवाळो तो हमेशा अचळ ज रहे छे। आ नियम एटले यांत्रिक ऊर्जा संरक्षणनो नियम। क्लियर? चलो नियम समझिए। क्वेश्चन पहला जोईए कि परीक्षानी अंदर क्वेश्चन आवी रीते पूछी शकाय कि यांत्रिक ऊर्जाना संरक्षणनो सिद्धांत समजावो अने नियम लखो, परंतु कौंसमां लख्युं छे संरक्षी बळो माटे। संरक्षी बळो एटले केवा बळो? तो संरक्षी बळो एटले एवा बळो के जे बळोना लीधे थतुं कार्य फक्त प्रारंभिक अने अंतिम स्थान उपर ज आधार राखे छे, एना मार्ग उपर आधार राखतुं नथी। तो आवा बळोने संरक्षी बळो कहेवाय। समझाता? संरक्षी बळो एटले एवा बळो के जेना लीधे जे कार्य थाय छे ए कार्यमां फक्त प्रारंभिक अने अंतिम स्थान ज जोवामां आवशे, परंतु प्रारंभिक थी अंतिम सुधी कया मार्गे कार्य कर्युं ए मार्ग जोवामां आवतो नथी। तो आ कार्य करवा माटे जे बळोनो उपयोग करीए छीए एने संरक्षी बळो कहेवाय छे। तो ए बळो माटे आपणे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षणनो नियम तारवવાનો છે। क्लियर? ओके, सरस मजानी अहीं आगळ थियरी लखी छे तमारी परीक्षानी अंदर एक्जेक्ट कम्प्लीट टू कम्प्लीट आवी रीते थियरी लखवानी छे। क्लियर? चलो जोईए। तो आपणे समझीए कि मानी लो कि कोई पदार्थ आ स्थान पर पड्यो छे। हवे आ पदार्थने हूँ धारो कि आपणे एक ज अक्षनी वात करीए, आपणे एक ज परिमाणनी वात करीए, मानी लो कि एक्स अक्षनी ज वात करीए, आपणे वाय अने झेड अक्ष एटले त्रिपरिमाण के द्विपरिमाणमां नहीं पड़वुं, फक्त कोई एक ज अक्षनी वात करीए, एक्स अक्षनी। धारो कि पदार्थ आ जग्याए छे। आ पदार्थ जो आ जग्याए हशे एनो मतलब शुं छे कि पदार्थ ज्यां स्थिर छे त्यां फक्त एनी स्थिति ऊर्जा हशे, गति ऊर्जा शून्य हशे। हवे आ पदार्थने तमे एक्स दिशामां स्थानांतरित करावो छो, धारो कि डेल्टा एक्स जेटलुं स्थानांतर आपो छो, तो पदार्थ उपर बळ लगाडवाने लीधे पदार्थ डेल्टा एक्स जेटलुं स्थानांतरित थतो होय तो आ पदार्थे कार्य कर्युं एम कहेवाय छे। तो जो धारो कि एक परिमाण में संरक्षी बळ एफ नी असर हेठळ कोई पदार्थनुं डेल्टा एक्स जेटलुं स्थानांतर थाय छे, माटे थतुं कार्य डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डेल्टा एक्स कही शकीए आपणे, बराबर? बळ गुण्या स्थानांतर। हवे कार्य ऊर्जा प्रमेयमां तो एम कहे छे कि गति ऊर्जामां थतो फेरफार कार्य बराबर होय छे, परंतु कार्यनुं तो मूल्य लाया आपणे एफ इंटू डेल्टा एक्स, तो ए किंमत आना अंदर मूकी दीधी तो डेल्टा के बराबर शू मळ्या? एफ इंटू डेल्टा एक्स मळ्या। आने आपणे समीकरण 1 कही दईए।
હવે આપણે ગઈ થિયરી જે હતી એ થિયરી તમે ફરીથી જોજો, છેલ્લી થિયરી, અને એ થિયરીમાં સંરક્ષી બળો માટે આપણે આ સૂત્ર લાવ્યા હતા સ્થિતિ ઉર્જાનું, ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઉર્જાવાળો જે મુદ્દો આપણે સમજ્યા હતા એમાં છેલ્લી જે થિયરી હતી આ થિયરીમાં આપણે આ સૂત્ર લાવ્યા હતા F બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા એક્સ. તમને ખ્યાલ હોય તો આ બાજુ લખ્યું હતું અને ટાઇટલ આવી રીતે મૂક્યું હતું મેં કે સંરક્ષી બળો માટે સાબિત કરો કે F બરાબર માઇનસ ડીવી બાય ડીએક્સ. ખબર છે એ જે થિયરી હતી એમાં આપણે આ સૂત્ર લાવ્યા હતા F બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા એક્સ. હવે એ સૂત્રમાંથી આપણે ડેલ્ટા વી જે છે એને કરતા બનાવી દઈએ તો ડેલ્ટા વી બરાબર માઇનસ એફ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ થશે કે નહીં? પરંતુ આપણે સેમ આવા જ પ્રકારનું સમીકરણ મેળવવા માટે માઇનસને પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો માઇનસ આ બાજુ લઈ ગયા તો માઇનસ ડેલ્ટા વી બરાબર એફ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ. ચલો સમીકરણ 2 કહી દઈએ. સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 જે છે બંને સમાન છે, એફ ડેલ્ટા એક્સ, તો બંને સરખાઈ દઈએ તો જમણી બાજુ ડાબી બાજુનો પદ છે એ સરખાઈ દેવાય તો ડેલ્ટા કે બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા વી લખાય, જ્યાં ડેલ્ટા વી એટલે સ્થિતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. હવે માઇનસ ડેલ્ટા વી બરાબરની આ બાજુ જાય તો પ્લસ થઈ જાય તો ડેલ્ટા કે પ્લસ ડેલ્ટા વી બરાબર 0. આનો મતલબ શું થાય? પહેલા ચલો મને એમ કહો કે આનું મિનિંગ શું થશે. આને સમજવું છે અથવા તો બોલવું છે તો કેવી રીતે બોલી શકીએ? ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર અને સ્થિતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર નો સરવાળો હંમેશા શૂન્ય હોય છે. હવે આ બાબતને લોજિકલી વિચારો. ધારો કે મારી પાસે એક પદાર્થ છે, આ જગ્યા ઉપર છે, એને આપણે આ જગ્યા ઉપર લઈ જવો છે. પદાર્થ જ્યારે આ જગ્યા ઉપર છે ત્યારે એની સ્થિતિ ઉર્જા V બરાબર ધારો કે આપણે લઈ લઈએ 10 જૂલ છે, પરંતુ ગતિ ઉર્જા કે તો શૂન્ય જ હોવાની છે, સ્થિર પડેલો હશે એટલે. હવે થોડો સમય પછી આ પદાર્થ આ બાજુ જતા જતા માની લો કે આ જગ્યાએ પહોંચ્યો, આ દિશામાં જાય છે, આ જગ્યાએ પદાર્થ પહોંચ્યો. જ્યારે પદાર્થ ગતિની શરૂઆત કરશે એટલે પદાર્થનો વેગ વધવાનો, વેગ વધશે એટલે ગતિ ઉર્જા વધવાની છે. આ ગતિ ઉર્જા સ્થિતિ ઉર્જામાંથી મળશે એટલે કે પદાર્થ જ્યારે આ સ્થાન ઉપર પહોંચશે ત્યારે હવે એની સ્થિતિ ઉર્જા થઈ ગઈ હશે 7 જૂલ. તો ગતિ ઉર્જા કેટલી હશે? તો ગતિ ઉર્જા હશે 3 જૂલ. કેમ? કારણ કે જેટલી સ્થિતિ ઉર્જા ખર્ચાય છે એટલી જ ગતિ ઉર્જા મળે છે. તો તમે આ સ્થાન ઉપર સ્થિતિ ઉર્જા અને ગતિ ઉર્જાનો સરવાળો કરો, આ સ્થાન ઉપર સ્થિતિ ઉર્જા અને ગતિ ઉર્જાનો સરવાળો કરો તો બંનેનો સરવાળો તો સમાન જ મળશે. ધારો કે તમે કોઈ વચ્ચેનું ત્રીજું સ્થાન પકડ્યું, આ જગ્યાએ, આ જગ્યા માટેની તમે ગણતરી કરી સ્થિતિ ઉર્જા અને ગતિ ઉર્જાની, તો આ જગ્યાએ તમે સ્થિતિ ઉર્જા માપી તો મળી V બરાબર ધારો કે 5 જૂલ અને ગતિ ઉર્જા માપી તો મળી 5 જૂલ. તો જેટલી ગતિ ઉર્જા વધી એનો મતલબ જેટલી સ્થિતિ ઉર્જા ખર્ચાઈ એટલી ગતિ ઉર્જા વધી ગઈ. બરાબર? તો આનો મતલબ એ થાય કે પદાર્થ જ્યારે એક સ્થાન ઉપરથી બીજા સ્થાન ઉપર જતો હોય છે તો જેટલી ગતિ ઉર્જા ખર્ચાય છે એટલી જ સ્થિતિ ઉર્જા જેટલી સ્થિતિ ઉર્જા ખર્ચાય છે એટલી જ ગતિ ઉર્જા મળતી હોય છે. બરાબર? તો આમ સ્થિતિ ઉર્જામાં 3 જૂલનો ઘટાડો આવ્યો તો ગતિ ઉર્જામાં 3 જૂલનો વધારો આવ્યો. તો આમ જેટલી ગતિ ઉર્જા ખર્ચાઈ એટલી જ સ્થિતિ ઉર્જા મળી. જો જેટલી સ્થિતિ ઉર્જા ખર્ચાઈ એટલી ગતિ ઉર્જા મળી તો આ કિંમત 3 જૂલ ઘટી તો આ કિંમત 3 જૂલ વધી. તો આનો જેટલો ફેરફાર એટલો જ આનો ફેરફાર આવ્યો. તો આ બંનેના ફેરફારનો જો સરવાળો કરીએ તો શૂન્ય મળે. આ ઘટી એટલે ફેરફાર -3 જૂલ, આ વધી તો એનો ફેરફાર +3 જૂલ, પણ બંનેનો સરવાળો કરો તો હંમેશા કેવો આવે? શૂન્ય જ મળશે. ક્લિયર? તો આ તો બંનેના ફેરફારનો સરવાળો શૂન્ય આવ્યો. તો આનો મતલબ એ થાય કે કોઈ પણ સ્થાન ઉપર ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા, ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા, ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો કરો, ફક્ત સરવાળો કરો તો બધા જ વખતે કિંમત કેવી આવે છે?
એક સમાન એટલે અચળ. તો આમ કહી શકાય કે ફક્ત ગતિ ઉર્જા અને ફક્ત સ્થિતિ ઉર્જા બંનેનો જો સરવાળો કરું તો કોઈ પણ સ્થાન માટે બંનેના સરવાળાની કિંમત હંમેશા કેવી મળે છે? અચળ. ક્લિયર? અને આ જે ભાગ રહ્યો એ યાંત્રિક ઉર્જાનો નિયમ પણ કહી શકીએ છીએ. આમ ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો હંમેશા કેવો રહેતો હોય છે? અચળ. તો આ પહેલો મુદ્દો. ક્લિયર? આ બેઝિક પોઈન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ તારવ્યો છે. ધારો કે આપણે કોઈ ઉદાહરણની મદદથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. માની લઈએ કે કોઈ પદાર્થ શરૂઆતમાં આ સ્થાન ઉપર છે એટલે XI સ્થાન ઉપર છે, પછી એ પદાર્થ હવે આવી જાય છે XF સ્થાન ઉપર, ફાઇનલ સ્થાન ઉપર. જ્યારે પદાર્થ XI સ્થાન ઉપર હોય છે ત્યારે એની પાસે કુલ ઉર્જા એટલે કે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો KI વત્તા VI જેટલો છે. જ્યારે પદાર્થ XF સ્થાન ઉપર આવે છે ત્યારે એની ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો KF વત્તા VF જેટલો છે. બરાબર? એની ચર્ચા કરી છે. તો આ XI સ્થાન ઉપરની કુલ ઉર્જા અને XF સ્થાન ઉપરની કુલ ઉર્જા, આ બંનેની કુલ ઉર્જાનો જો હું સરવાળો કરું તો હંમેશા સમાન થવાનો છે. જેમ કે વિચારી લો, આ પહેલા નંબરનું સ્થાન કહું, આ બીજા નંબરનું સ્થાન કહું. પહેલા નંબરના સ્થાન ઉપર ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો કર્યો તો કેટલો મળ્યો? 10 જૂલ. બીજા નંબરના સ્થાન ઉપર જ્યારે પદાર્થ પહોંચ્યો ને એ વખતે સ્થિતિ ઉર્જા અને ગતિ ઉર્જાનો સરવાળો કર્યો તો જવાબ કેટલો મળ્યો? 10 જૂલ. આમ XI સ્થાન ઉપર ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો તથા XF સ્થાન ઉપર ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો બંને હંમેશા કેવા હોય છે? સમાન હોય છે. બરાબર? આમ પ્રારંભ અને અંતિમ સ્થાનની કુલ ઉર્જા સમાન મળી. પ્રારંભના સ્થાનની જેટલી કુલ ઉર્જા હતી એટલી જ અંતિમ સ્થાન ઉપરની મળી. જો બંનેની કુલ ઉર્જા તો સમાન છે તો આમ લખી શકાય કે કુલ ઉર્જા બરાબર K પ્લસ V. આના માટે તમે I, J, K એવું ના લખી શકો, ફક્ત K પ્લસ V. આ બંનેનો સરવાળો તો હંમેશા ગમે તે સ્થાન ઉપર અચળ રહેતો હોય છે. અને આ સરવાળાને આપણે કુલ ઉર્જા અથવા તો યાંત્રિક ઉર્જા તરીકે ઓળખીએ છીએ. આંતરિક નહીં, યાંત્રિક. ઓકે? તો યાંત્રિક ઉર્જા બરાબર ગતિ ઉર્જા વત્તા સ્થિતિ ઉર્જા. તો આમ આપણે કહી શકીએ કે સંરક્ષી બળો માટે યાંત્રિક ઉર્જાના નિયમનું સંરક્ષણ થાય છે. યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ થાય છે. સંરક્ષણ મતલબ કે રક્ષણ. યાંત્રિક ઉર્જા બદલાતી નથી. ગમે તે સ્થાન ઉપર જો યાંત્રિક ઉર્જા તો હંમેશા અચળ રહેશે. માટે યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ થાય છે એમ કહી શકાય. ક્લિયર? તો નિયમ આવી રીતે બનશે કે સંરક્ષી બળોની અસર હેઠળ, સંરક્ષી બળોની અસર હેઠળ યાંત્રિક રીતે અલગ કરેલા તંત્રની, એટલે કે એક પદાર્થ પહેલા એક સ્થાન ઉપર હતો પછી બીજા સ્થાન ઉપર ગયો તો અલગ કરેલું તંત્ર તરીકે તમે વિચારી શકો. તો સંરક્ષી બળોની અસર હેઠળ યાંત્રિક રીતે અલગ કરેલા તંત્રની યાંત્રિક ઉર્જા કેવી રહે છે? અચળ રહે છે. તો આ છે યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ. બરાબર છે? તો આટલો પોર્શન સંરક્ષી બળો માટે યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ સિદ્ધાંત આટલો છે. એકદમ ઇઝી છે, કોઈ જ કોમ્પ્લિકેશન નથી અંદર. પહેલાં તો ખબર છે કે પદાર્થ ઉપર બળ લગાડીને સ્થાનાંતર થાય તો કાર્ય થાય. કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય પ્રમાણે ડેલ્ટા કેનું સૂત્ર મૂકી દીધું. પછી હવે આપણે આગળ જે થિયરી ભણી ગયા હતા એ થિયરીનો ઉપયોગ કર્યો. F બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા એક્સ. આમાંથી F ડેલ્ટા એક્સને કરતા બનાવ્યા. આ બંને કિંમતો સરખાઈ તો સીધું ડેલ્ટા કે પ્લસ ડેલ્ટા વી બરાબર 0 એટલે કે પ્લસ વી બરાબર અચળ મળી ગયા. હવે કોઈ પદાર્થ માટેની વાત કરો તો પહેલાં XI સ્થાન ઉપર હતો, હવે F સ્થાન ઉપર આવી ગયો. XI માટે KI પ્લસ VI કુલ ઉર્જા, XF સ્થાન માટે KF પ્લસ VF કુલ ઉર્જા. બંનેની કુલ ઉર્જા તો હંમેશા અચળ જ રહેતી હોય માટે KI પ્લસ VI બરાબર KF પ્લસ VF. તો આમ આ બંનેની ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના સરવાળાને કુલ ઉર્જા કહેવાય, જે સમાન મળે છે માટે કુલ ઉર્જાની યાંત્રિક ઉર્જા કહીશું. પછી આપણે એનો નિયમ લખીએ છીએ. ક્લિયર? તો આ તો વાત હતી સંરક્ષી બળો માટે યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ. માની લો કે 2 માર્ક્સમાં એમ પૂછી કાઢ્યું અથવા તો 1 માર્ક્સમાં પૂછી કાઢ્યું
કે અસંરક્ષી બળો માટે યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો સિદ્ધાંત જણાવો તો. હવે અસંરક્ષી બળો એટલે કેવા? ચલો ઉદાહરણ કહી દઉં. ઘર્ષણ બળ. તો અસંરક્ષી બળો એટલે એવા બળો કે જે બળો વડે થતું કાર્ય કે ગતિ ઉર્જા એ ગતિપથ અથવા તો એની ઝડપ જેવા પરિબળો ઉપર આધાર રાખતું હોય તો એવા બળોને આપણે સંરક્ષી બળો કહીએ છીએ. જેમ કે ઘર્ષણ બળ. ઘર્ષણ બળમાં શું છે કે જો પદાર્થ જતો હોય તો સપાટી સાથે ઘર્ષણ બળ અનુભવતો હોય. સપાટી બદલી કાઢો, લીસી સપાટી લાવો તો ઘર્ષણ બળ ઘટી જવાનું છે. ખરબચડી સપાટી લાવો તો ઘર્ષણ બળ વધી જવાનું છે. તો આમ ઘર્ષણ બળ એ સપાટી એટલે કે માધ્યમ ઉપર આધાર રાખ્યું. જો ખરબચડી સપાટી હશે તો પદાર્થનો વેગ પણ ઘટી જવાનો છે. તો ટૂંકમાં એમ કહી શકીએ કે ઘર્ષણ બળ એક અસંરક્ષી બળ છે, જેના લીધે ઘર્ષણ બળની કિંમત બદલાય છે. ચલો જો ઘર્ષણ બળોમાં આપણે એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ. અસંરક્ષી બળોમાં આપણે ઉદાહરણ લઈ લઈએ ઘર્ષણ બળ. ચલો, ઘર્ષણ બળના કિસ્સામાં પદાર્થ જ્યારે ગતિ કરતો હોય ત્યારે ઘર્ષણ બળના લીધે કેટલીક ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય. સમજ્યા? કેવી રીતે? બે હથેળી છે, તમે જ્યારે ઘસો છો તો ગરમાવો લાગે છે. આનો મતલબ એ થાય કે જ્યારે પદાર્થ સપાટી ઉપર ગતિ કરતો હોય ત્યારે બીજી સપાટી સાથે ઘસડાય અને ઘસડાવાને લીધે જે ગરમાવો ઉત્પન્ન થાય છે એને કહીએ છીએ ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ. તો આમ જ્યારે પદાર્થ ગતિ કરતો હોય ત્યારે ઘર્ષણ બળના લીધે ઉષ્મા ઉર્જામાં કેટલીક ઉર્જાનું રૂપાંતરણ થઈ જાય. હવે આવા કિસ્સામાં પદાર્થનો વેગ ઘટી જાય. ઘર્ષણ બળના લીધે પદાર્થનો વેગ પણ ઘટી જશે. લીસી સપાટી ઉપર તમે ચાલો અને ખરબચડી સપાટી ઉપર જવા દો કોઈ વાહન તો સ્વાભાવિક છે કે ખરબચડીમાં એનો વેગ ઘટી જાય છે અને વેગ ઘટી જાય માટે ગતિ ઉર્જા પણ ઘટી જાય. તો આ જે ઘટેલી ગતિ ઉર્જા હતી એનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થઈ જાય. તો આમ અસંરક્ષી બળો માટે યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ આવી રીતે લખાય કે અસંરક્ષી બળોમાં ગતિ ઉર્જા, સ્થિતિ ઉર્જા અને ઉષ્મા ઉર્જા ત્રણેનો સરવાળો કરો તો જ એની કિંમત યાંત્રિક ઉર્જા જેટલી થાય છે. તો કે ગતિ ઉર્જા, વી સ્થિતિ ઉર્જા, ક્યુ ઉષ્મા ઉર્જા ત્રણેનો સરવાળો અચળ એટલે કે યાંત્રિક ઉર્જા જેટલો રહેતો હોય છે. તો આ અસંરક્ષી બળો માટે આપણે યાંત્રિક ઉર્જાનો સંરક્ષણનો નિયમ સમજી શકીએ. આટલો જ મુદ્દો છે. બરાબર છે? એકદમ સિમ્પલ થિયરી છે, એકદમ સરળ થિયરી છે. હવે નવી થિયરી શરૂ કરીએ કે યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ દડાના ઉદાહરણથી સમજાવો. એટલે કે કોઈ પદાર્થ અમુક ઊંચાઈ ઉપર હોય ત્યાંથી મુક્ત પતન પામતો હોય તો એ મુક્ત પતન પામતા પદાર્થના કિસ્સામાં ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમ સમજાવો. પ્રશ્ન બીજી રીતે મારે પૂછવો તો આ રીતે પૂછી શકું કે મુક્ત પતન પામતા પદાર્થના કિસ્સામાં યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ સમજાવો, અથવા તો યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ દડાના ઉદાહરણથી સમજાવો. કોઈ પણ રીતે પૂછી શકાય. ઓકે, તો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે દડાના ઉદાહરણની મદદથી આપણે યાંત્રિક ઉર્જાના સંરક્ષણનું નિયમનું કેવી રીતે પાલન થાય છે. તો અહીંયા આગળ એક સપાટી લઈ લીધેલી છે. આ સપાટીથી ધારો કે આના એક્સ અક્ષ તરીકે ઓળખી દઈએ તો કોઈ એક દડો કેપિટલ એચ જેટલી ઊંચાઈનો કોઈ પહાડવાળો વિસ્તાર હોય. આ પહાડવાળા વિસ્તારની ટોચ ઉપર પડેલો છે. સમજ્યા? સૌથી પહેલા કોઈ એક દડો લઈ લઈએ. આ દડાને જમીનથી કેપિટલ એચ જેટલી ઊંચાઈનો કોઈ પહાડ હોય તો આ પહાડની ટોચ ઉપર એક દડાને મૂકી દઈએ. હવે મુક્ત પતન પામતા પદાર્થના કિસ્સા માટે આપણે યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ મેળવવો છે. માટે આ દડાને ત્યાંથી મુક્ત પતન કરાવીએ એટલે નીચે તરફ જવા દઈએ. આમ ઓકે. હવે આ પદાર્થ શરૂઆતમાં તો કેપિટલ એચ જેટલી ઊંચાઈ ઉપર હતો. હવે આ પદાર્થ ધીમે ધીમે કરતો નીચે આવશે. મુક્ત પતન કરાવીશું તો નીચે આવતા અમુક સમયે પદાર્થ આ સ્થાન ઉપર આવે છે. આ એક એવું સ્થાન પસંદ કર્યું છે કે જ્યાં જમીનથી એ પદાર્થની ઊંચાઈ એચ જેટલી, સ્મોલ એચ જેટલી હોય.
એટલે કે દડાને તમે મુક્ત પતન કરાયો તો દડો મુક્ત પતન પામતો પામતો અમુક સમયે જમીનથી સ્મોલ h જેટલી ઊંચાઈ હોય એ સ્થાન ઉપર આવ્યો, ત્યાંથી હજી પદાર્થ નીચે એટલે કે દડો હજી ગતિ કરતો કરતો નીચે આવ્યો અને એક સમય પદાર્થ અથવા તો દડો જમીન ઉપર અડ્યો એટલે જમીનને અથડાયો. તો આ ત્રણ સ્થિતિ દર્શાવી છે દડાની. એક તો કેપિટલ H જેટલી ઊંચાઈના પહાડ ઉપર હોય એ વખતની સ્થિતિ, ત્યારબાદ જમીનથી સ્મોલ h જેટલી ઊંચાઈ હોય એ વખતની સ્થિતિ અને જમીન ઉપર દડો પડે છે એ વખતની સ્થિતિ. આ ત્રણે સ્થિતિ વખતે દડાનો જે વેગ હશે એ વેગ કેટલો હશે આપણે મેળવવો છે. કેમ દડાનો વેગ મેળવવો છે? આપણે દડાનો વેગ ક્યાં શોધવાનો છે? આપણે તો યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમનું પાલન કરવું છે. હવે યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ શું કહે છે? યાંત્રિક ઉર્જાના સંરક્ષણનો નિયમ એવું કહે છે કે જો કોઈ પદાર્થને એક સ્થાન ઉપરથી હું બીજા સ્થાન ઉપર લઈ જાઉં તો આ બંને સ્થાન અથવા તો એની વચ્ચેના કોઈ પણ સ્થાને એની કુલ ઉર્જા હંમેશા અચળ હોય. એટલે કે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જામાં ફેરફાર એવી રીતે થાય છે કે જેથી એની કુલ ઉર્જા હંમેશા અચળ રહે. અને મેં તમને પહેલાં પણ કીધું હતું કે જ્યારે તમે કોઈ પદાર્થને મુક્ત પતન કરાવો એટલે ધીમે ધીમે કરતો એનો વેગ વધતો જાય છે. માની લો કે આ જગ્યાએ પદાર્થ હતો, જેમ જેમ નીચે આવશે એમ પદાર્થનો વેગ વધતો જશે. માની લો કે આ સ્થાન ઉપર પદાર્થ આવી ગયો તો આ સ્થાન ઉપર આ પદાર્થનો વેગ એટલો હશે કે જેના લીધે એ સ્થાન ઉપર પદાર્થની ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો કરું તો શરૂઆતમાં પદાર્થ પાસે જેટલી કુલ ઉર્જા હતી એટલી ઉર્જા થાય. સમજ્યા કે નહીં? આ સ્થાન પાસે પદાર્થ પાસે આ સ્થાન ઉપર પદાર્થની કંઈક યાંત્રિક ઉર્જા હતી, ધારો કે 10 જૂલ જેટલી છે એવું માની લઈએ. હવે આ પદાર્થને મુક્ત પતન કરાવીશું એટલે પદાર્થનો વેગ ધીમે ધીમે વધવાનો છે. હવે આ પદાર્થ ધારો કે અમુક સમય આ સ્થાન ઉપર આવ્યો. હવે આ સ્થાન ઉપર પદાર્થની કુલ ઉર્જા તો 10 જૂલ જ રહેશે. એનો મતલબ એવો થયો કે પદાર્થ જેમ જેમ નીચે આવશે એમ સ્થિતિ ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થશે અને આ સ્થાન ઉપર પદાર્થનો વેગ એટલો હશે કે જેના લીધે મળતી ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો કરીશું તો 10 જૂલ જેટલી થાય. તો આમ દરેક સ્થાન ઉપર પદાર્થની કુલ ઉર્જા તો અચળ જ રહેશે. આ કુલ ઉર્જા અચળ રાખવા માટે આ બધા સ્થાન ઉપર પદાર્થના વેગની કિંમત અલગ અલગ હશે. તો એ સ્થાનો ઉપર પદાર્થના વેગ કેટલા છે એ આપણે મેળવી દઈશું. બરાબર? તો ચલો ધારો કે શરૂઆતમાં લઈ લઈએ કે પદાર્થ કેપિટલ H જેટલી ઊંચાઈ ઉપર છે. આ ઊંચાઈ ઉપર પદાર્થનો વેગ તો 0 જ હોવાનો. મહત્તમ ઊંચાઈ ઉપર પદાર્થ પકડી રાખેલો છે માટે એનો વેગ તો 0 હશે જ. તો આ સ્થાન ઉપર પદાર્થનો વેગ 0 છે. એ સ્થાનની કુલ ઉર્જા આપણે ધારો કે EH જેટલી લઈ લઈએ, એટલે કે યાંત્રિક ઉર્જા EH જેટલી છે. હવે આ સ્થાન ઉપર પદાર્થ પહોંચે છે એટલે કે સ્મોલ h જેટલી ઊંચાઈ ઉપર પદાર્થ પહોંચે છે એ વખતે ધારો કે એનો વેગ VH જેટલો છે અને એ વખતની એની યાંત્રિક ઉર્જા E સ્મોલ h જેટલી છે. આપણે તો પ્રશ્ન એમ થાય યાંત્રિક ઉર્જા તો અચળ રહે છે. હા, યાંત્રિક ઉર્જા તો અચળ રહે છે. આ યાંત્રિક ઉર્જા અચળ રાખવા માટે કેટલો વેગ રાખવો, કેટલો વેગ રાખવો અથવા તો હશે આપણે એની ગણતરી કરવી છે. એટલા માટે આપણે EH E સ્મોલ h જેવી કિંમતો લીધી છે. હવે ધારો કે પદાર્થ જમીન ઉપર આવી ગયો. જમીન ઉપર આવશે એ વખતે પદાર્થ મહત્તમ વેગથી નીચે આવશે. એ વખતનો એનો વેગ ધારો કે VF છે અને એ વખતની એની ઉર્જા E0 જેટલી છે એવું આપણે માની લઈએ. તો સૌથી પહેલું કામ કરીએ આપણે આ જે કેપિટલ EH, E સ્મોલ h અને E0 જે દર્શાયા એની કિંમતો મેળવી દઈએ. કેટલી કિંમતો હશે? તો જો સૌથી પહેલા h ઊંચાઈ માટે આપણે યાંત્રિક ઉર્જા શોધી કાઢીએ. તો યાંત્રિક ઉર્જા બરાબર શું? ગતિ ઉર્જા વત્તા સ્થિતિ ઉર્જા. તો h ઊંચાઈએ ગતિ ઉર્જા વત્તા સ્થિતિ ઉર્જા કરો. ગતિ ઉર્જા એટલે 1/2 mv² વત્તા સ્થિતિ ઉર્જા એટલે mgh. જ્યાં કેપિટલ H કેમ લખ્યા છે? પદાર્થ મહત્તમ ઊંચાઈએ જમીનથી એની ઊંચાઈ થાય છે કેપિટલ H. પરંતુ મહત્તમ ઊંચાઈએ તો વેગ કેવો છે? 0. હવે વેગ 0 હોય તો ફક્ત યાંત્રિક ઉર્જા કઈ મળશે? સ્થિતિ ઉર્જા જેટલી જ. તો આમ કહી શકાય
કે મહત્તમ ઊંચાઈએ પદાર્થ પાસે જે યાંત્રિક ઉર્જા હશે એ યાંત્રિક ઉર્જા ફક્ત સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપની જ હશે. તો અહીંયા આગળ લખી શકીએ કે જે સ્થિતિ ઉર્જા જેટલી હશે, તો કુલ ઉર્જા કોના જેટલી હશે? સ્થિતિ ઉર્જા જેટલી. ક્લિયર? હવે આપણે કામ કરીએ કે સ્મોલ h જેટલી ઊંચાઈ ઉપર દડો પહોંચે છે એ વખતની કુલ ઉર્જા શોધી કાઢીએ. તો સ્મોલ h જેટલી ઊંચાઈએ પદાર્થની યાંત્રિક ઉર્જા E બરાબર ગતિ ઉર્જા વત્તા સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો. ચલો, તો આ સ્થાન ઉપર એની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી હશે? તો mgh સૂત્ર અનુસાર h એટલે જમીનથી ઊંચાઈ, અને એ તો h જેટલી છે માટે આ કિંમત તો શૂન્ય થશે જ નહીં. હવે પદાર્થ જેમ જેમ નીચે આવશે એટલે એનો વેગ વધવાનો છે. તો આ સ્થાન ઉપર એનો વેગ vh છે, માટે ગતિ ઉર્જા 1/2 mvh². બરાબર? તો h જેટલી ઊંચાઈએ પદાર્થની કુલ ઉર્જા કેટલી હશે? સ્થિતિ ઉર્જા અને ગતિ ઉર્જાના સરવાળા જેટલી. તો જુઓ, મહત્તમ ઊંચાઈએ ફક્ત સ્થિતિ ઉર્જા હતી. હવે પદાર્થ જેમ જેમ નીચે આવશે એમ સ્થિતિ ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થતું જશે, એટલે સ્થિતિ ઉર્જા પણ હશે અને ગતિ ઉર્જા પણ હશે. તો h ઊંચાઈએ પદાર્થ પાસે સ્થિતિ ઉર્જા હશે અને ગતિ ઉર્જા હશે. હવે ત્રીજી કન્ડિશન, પદાર્થ જ્યારે જમીન ઉપર અડે છે એટલે કે શૂન્ય ઊંચાઈ ઉપર હોય એ વખતની આપણે યાંત્રિક ઉર્જા લઈ લઈએ. તો યાંત્રિક ઉર્જા એટલે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો. ચલો, આ સ્થાન માટે ગતિ ઉર્જા એટલે 1/2 v, આ સ્થાને વેગ vf લીધેલો છે માટે mvf² વત્તા mgh, જ્યાં h એટલે પદાર્થનું જમીનથી અંતર, પણ પદાર્થ જમીન ઉપર જ પડે છે માટે ઊંચાઈ h તો કેવી થઈ જશે? શૂન્ય. તો સ્થિતિ ઉર્જા કેવી થઈ જશે? 0. તો E0 બરાબર 1/2 mvf². તો આ સ્થાન ઉપર પદાર્થની કુલ ઉર્જા એ તો પદાર્થની ગતિ ઉર્જા જેટલી થઈ ગઈ. તો જો સૌથી પહેલા પદાર્થ આ જગ્યાએ હતો તો એની પાસે સ્થિતિ ઉર્જા જેટલી કુલ ઉર્જા હતી. પદાર્થ જેમ જેમ નીચે આવ્યો એમ એમ એના અંદર ગતિ ઉર્જા ઉમેરાતી ગઈ, અને પદાર્થ લાસ્ટ સ્ટેન્ડ ઉપર આવી ગયો, છેલ્લા સ્થાન ઉપર આવી ગયો એ વખતે પદાર્થની બધી સ્થિતિ ઉર્જા ખર્ચાતી ગઈ, સ્થિતિ ઉર્જા ઘટતી ગઈ અને ગતિ ઉર્જા વધતી ગઈ. એટલે બધી જ સ્થિતિ ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થઈ ગયું છેલ્લા સ્થાન ઉપર. બરાબર? આ બધા વખતનો બધી ઉર્જાનો સરવાળો કરશો, આનો સરવાળો કરો, આની કિંમત એટલે EH ની કિંમત મેળવો, અથવા તો E0 ની કિંમત મેળવો, અથવા તો H ની કિંમત મેળવો, તો બધા જ સ્થાનો ઉપર યાંત્રિક ઉર્જા હંમેશા કેવી રહેશે? અચળ રહેશે. બરાબર? હવે આ યાંત્રિક ઉર્જા અચળ રાખવા માટે આ અલગ અલગ સ્થાન ઉપર વેગ કેટલો હશે? ચલો વેગની ગણતરી કરીએ, અને એની ગણતરી કરવા માટે આપણે પહેલાં આ બંનેની ઉર્જા સમાન છે એવું લઈ લઈએ. તો કેપિટલ H ઊંચાઈ અને જમીન માટે, સોરી પહેલાં બંને માટે લઈએ, કેપિટલ H ઊંચાઈ અને જમીન, આ બંને માટેની કિંમતો લઈ અને આપણે આ VF જમીન ઉપર જ્યારે પદાર્થ પડશે ત્યારે એનો વેગ કેટલો હશે એની ગણતરી કરવા માટે આ બંને કિંમતોને સરખાઈએ, કારણ કે ત્રણે ત્રણ કિંમતો સરખી જ થવાની છે. તો પહેલાં આ બંને કિંમતોને સરખાઈ દઈએ. તો EH બરાબર E0, EH ની કિંમત mgh, E0 ની કિંમત 1/2 vf². આના ઉપરથી vf બરાબર મળ્યા √2gh. આનો મતલબ એવો થતો હશે કે પદાર્થ જ્યારે મુક્ત પતન પામતો હોય ત્યારે બધા જ સ્થાનો એની કુલ ઉર્જા અચળ રહે છે, અને આ કુલ ઉર્જા અચળ રાખવા માટે જમીન ઉપર જ્યારે પદાર્થ પડશે ત્યારે એ વખતનો એનો વેગ √2gh જેટલો હશે. ક્લિયર? હવે આપણે મેળવીએ આ VH ની કિંમત કેટલી હશે કે જેના લીધે બધા વખતના સ્થાન ઉપર એની કુલ ઉર્જા અચળ રહે. તો આના માટે આપણે કેપિટલ H ઊંચાઈ અને સ્મોલ h ઊંચાઈ આ બંનેની ઉર્જાઓને સરખાઈ દઈએ. તો સ્મોલ h ઊંચાઈ અને કેપિટલ H ઊંચાઈની યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમ માટેની ગણતરી કરીએ તો બંને ઉર્જા સરખાઈ દઈએ. E કેપિટલ H માટેની કિંમત છે mgh, E સ્મોલ h ની કિંમત છે mgh વત્તા 1/2 mvh². આમાં m, આ બંનેમાંથી m સામાન્ય કાઢો તો આના બંનેના m અને આના m, તો m કેન્સલ થઈ ગયા, અહીંયાથી m કેન્સલ કરી દીધેલા છે. ઓકે, વધ્યું શું? gh, અહીંયા gh વત્તા 1/2 vh². આ gh ના આ બાજુ લાવી દો તો gh માઇનસ gh બરાબર 1/2 vh²
બંનેમાંથી જી સામાન્ય કાઢો તો h માઇનસ એચ બરાબર 1/2 VH². હવે 2 ને બરાબર ની આ બાજુ લઈ જાઓ તો અંશમાં આવી જશે તો 2GH બરાબર 2GH કૌંસમાં h માઇનસ h બરાબર VH². તો VH બરાબર મળ્યા √2G કૌંસમાં h માઇનસ h. સૂત્ર સેમ જ છે, બંને સૂત્ર સેમ છે, પરંતુ જો પદાર્થ કેપિટલ H કરતાં અલગ અલગ ઊંચાઈ ઉપર હોય, મૂળ ઊંચાઈની સાપેક્ષમાં અલગ અલગ ઊંચાઈ ઉપર હોય તો એ ઊંચાઈ આમાંથી Hમાંથી બાદ કરી દેવાની. તો આ બંને વેગ મળ્યા એ કયા છે? તો જ્યારે પદાર્થ મુક્ત પતન પામતો હોય ત્યારે મુક્ત પતનના કિસ્સામાં બધા જ સ્થાનોએ એની યાંત્રિક ઉર્જા તો અચળ રહે છે, એ આપણને ખબર છે, કારણ કે ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમનું પાલન થાય ગુરુત્વાકર્ષણ એટલે સંરક્ષી બળો માટે. હવે એ યાંત્રિક ઉર્જા અચળ રાખવા માટે અલગ અલગ સ્થાનોએ વેગ પદાર્થના કેટલા હશે? તો સૌથી છેલ્લે એટલે જમીન ઉપર એનો વેગ હશે √2GH, જમીનથી અમુક ઊંચાઈ એનો વેગ હશે VH બરાબર √2G h માઇનસ h. આ બંને સૂત્રોનો ઉપયોગ કરી આપણે દાખલા ગણીશું. બરાબર. તો સરસ મજાની એક થિયરી છે કે યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ દડાના ઉદાહરણની મદદથી મેળવવું છે. તો આપણે આ સરસ મજાની થિયરી અને બુકમાં જે પરીક્ષાની અંદર પણ બેઠી આવી રીતે લખવાની થશે.